अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जी। उम्मीद करना कि सारे ठीक हो दे। अच्छा जी, माशाल्लाह एक और स्टूडेंट पास होए ने मोहम्मद मंजर भाई ने बलोनिया तो एक गलती इन्हां दी होई है और इन्हें अपनी थ्योरी पास की जी। तुहानू बहुत बहुत मुबारक होवे। हाँ जी, सच इन्हां एग्जाम जी दिता है 8 तरीक नूं, इस 6वें महीने की 8 तरीक नूं। ते बाकी जी जेडे स्टूडेंट ने थ्योरी पास कर लई है, मेरे व्हाट्सअप नंबर ते अपना PDF सेंड कर दिओ ताकि दूसरे दोस्तों नाल भी शेयर हो जाए। ए वीडियो जरूर वेख्या करो, स्केदे वालियां इहदे नाल बड़ी हेल्प मिलती है। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਕੋਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੈਬ ਤੇ ਕਰਨੀ ਜੇ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 2-4 दिन वैसे ही समझ नहीं आती, भावें तुसीं इत्थों यूट्यूब तो पढ़ो या किसी को ऑनलाइन पढ़ो या किसी के सामने बह के पढ़ो, वो पहले 2-4 दिन या हफ्ता कर लो, समझ नहीं आती, ठीक है। इस वास्ते अपना टाइम भी बचाओ, अपने पैसे भी बचाओ। यूट्यूब तो पढ़ो, जितों भी पढ़ो, इस चैनल तो पढ़ो या जितों तुहानूं समझ आती उत्थों पढ़ो, ठीक है। इस चीज़ का फायदा चुको। तो चलो जी, बाकी इसके वेखने किस तरह का सी। पहला सवाल, निशान का की मतलब है जी। इस जगह पर तुसीं काम पर ਜਿਹੜਾ कारवां है या कैंप वगैरह अपना ला सकते हो, ठीक है। Il segnale raffigurato indica ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ un area da campeggio, ਇੱਕ ਕੈਂਪਿੰਗ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। con tende ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਉਹ ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ sosta per caravan ed autocaravan ਤੇ autocaravan ਤੇ caravan ਦੇ ਸੋਸਤੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ। ਵੇਰੋ ਜੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਹੀ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਸਕੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੇਮ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, La distrazione del conducente, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, non è determinata dall'uso del cellulare, मतलब मोबाइल ਦੇ इस्तेमाल ਨਾਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਫਾਲਸੋ। तीसरा जी, तस्वीर वेख लो, सवाल मैं पढ़ देना, वेरो फालसो खुद चेक कर लेना। Nell'incrocio rappresentato nella figura era ਚੌਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ il conducente del veicolo D, ਜਿਹੜਾ D ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, non ha l'obbligo, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ obbligo ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, di dare la precedenza, ਹੱਕ ਦੇਣਾ al veicolo A, ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਰੋ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਵੇਰੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। 4 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਪਨੇਲੋ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਨੇਲੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੋਂ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਨ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੀ ਲਿਮਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਓਨਾ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਨੇਲੋ ਪਿੱਛੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। Il pannello raffigurato, ਜਿਹੜੀ ਪਨੇਲੋ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, va messo sui veicoli, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾਣੀ ਹੈ। Solo, ਸਿਰਫ। Se il carico sporge, ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਮਾਨ ਵਧੇ, di almeno 50 centimetri, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਧੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਨੇਲੋ ਲਾਣੀ ਜੇ। ਫਾਲਸੋ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੋਲੋ ਆ ਗਿਆ, ਬਈ ਸਿਰਫ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵਧੇ ਤਾਂ ਲਾਣੀ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ। अच्छा हम सोलो निशानी नहीं समझ लैनी, कोई स्टूडेंट नवे होंगे उन्हें नहीं समझ आती, वो समझ जो सोलो है ये जिथे भी आ गया गलत है, ठीक है। 5 नंबर, ले रोताइए del tram, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਮ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ tombini presenti sulla carreggiata ਜਾਂ carreggiate ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਢੱਕਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ stradale, non costituiscono un pericolo, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ un conducente di veicolo a due ruote, ਦੋ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਖਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। 6 ਨੰਬਰ, l'inquinamento dell'aria, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆਲੂਦਗੀ ਹੈ, prodotto dai veicoli a motore, ਇੰਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, può diminuire, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। Se si spegne il motore, ਅਗਰ ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, in caso di arresto prolungato, ਉਹ ਸੂਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰੁਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। 7 ਨੰਬਰ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। Il segnale raffigurato preannuncia, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ una confluenza da sinistra, ਬਈ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਇੱਕ confluenza ਆਵੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, confluenza ਨਹੀਂ, confluenza ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੜਕ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੀ confluenza ਇਹ ਹੈ sempre falso ਤੇ ਦੋ ਵੇਰੋ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਨੇ, ਲਾਤੋ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, LATO। 8 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੋਸਤੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਥੱਲੇ B ਪਨੇਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਨੇਲੋ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ में,
ए दे बी अगर थल्ले बी लग्गी है की मतलब बनया भाई जी सोस्ते की पाबंदी है ये कॉन्टिन्यूएशन में चल रही है, निशान तो पहला भी पाबंदी सी, इस तो अगे भी पाबंदी है। Il segnale A ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ se integrato con il pannello B ਅਗਰ B pannello ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਏ ਇਹ divieto di sosta permanente ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸੋਸਤੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ permanente मतलब sempre ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा जी ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਾਲਸੋ ਹੈ। 9 ਨੰਬਰ अच्छा जी ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਬੀ ਤੇ ਔਰ ए ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖਰਿਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। La corsia di emergenza corsia A ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵਾਤਾ alla decelerazione ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ decelerazione ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਰੇਸ ਘਟਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆ decelerazione ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਫਾਲਸੋ। 10 ਨੰਬਰ अच्छा जी मोटरसाइकिल ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫੈਸਟਿਵ ਔਰ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ मतलब ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Il segnale raffigurato ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ consente il transito dei motocicli ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। La domenica ਸੰਡੇ ਨੂੰ dalle ore 8 alle ore 20 मतलब ਸੁਬਾਹ 8 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। 11 ਨੰਬਰ chi guida un veicolo ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ anche se ad elevata prestazione ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰਦੀ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ non deve comunque superare ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਵਧੇ il limiti di velocità ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਤੋਂ previsti dalla legge ਜਿਹੜੀ ਲੇਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੇਰੋ ਜੀ ਗੱਡੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਲੇਜੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਲੇਜੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਵੇਰੋਏ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੇਰੋਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਲੇਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਾਲਸੋ ਹੈ। 12 ਨੰਬਰ prima di iniziare a guidare un autoveicolo एक ਗੱਡੀ ਚਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ opportuno ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ regolare il sedile ਵੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਓ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹ il poggia testa ਤੇ poggia testa ਨੂੰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ secondo la propria statura ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਰੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਥੇ sedile ਆ ਗਿਆ sedile ਜਿਹੜਾ ਹੈ sempre vero ਤੇ 0 falso ਹੈ। 13 ਨੰਬਰ non esistono guanti ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਵਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ad uso motociclistico ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ di tipo omologato ਜਿਹੜੇ omologato ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਗਲਵਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਾਲਸੋ। 14 ਨੰਬਰ se un infortunato della strada ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ha avuto un trauma dalla gabbia torace ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ bisogna metterlo in posizione distesa ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ distesa ਕਰ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲਿਟਾ ਦਿਓ con le gambe sollevate ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਵੇਰੋ। 15 ਨੰਬਰ la corsia di decelerazione ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ corsia di decelerazione में serve ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ per uscire correttamente ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ da una strada exurbana principale ਤੋਂ ਵੇਰੋ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा बाकी जी correttamente आए है ये भी मेरे ख्याल ਨਾਲ sempre vero ਤੇ ਇੱਕ falso ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਅਜੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਵੇ ਅਜੇ ਤੇ ਲੋ ਜੀ।